जय श्री कृष्ण दर्शक बंधु जना अजना ज्ञान चैनल को आपण मानक स्वागत। आपण केबे भाबिछंती कि जहाँकर गोटे अपमान पाई संसारर सबुठारु बड़ युद्ध लड़ा जाइतिला, जहाँक सम्मानर रक्षा पाई पांच महाबली पति सर्वदा प्रस्तुत रहिथिले, सेही महाराणी द्रौपदी तांकर शेष यात्रा एका काहींकी रहीगले। सेही बरफर चादर उपरे जेतबले से प्राण त्याग कले सेतबले तांको हाथ धरिया पाई केही काहींकी नथिले। यह सेही यात्रार कहानी जहा स्वर्ग आड़कू तो जाए, किंतु जहार पथ संसारर सबुठारु कठोर सत्य देई अतिक्रम करिबाकू पड़े। यह सेही प्रश्नर कथा जहा द्रौपदी तांकर मृत्यु शज्यारे निज सखा निज गोविंद श्रीकृष्ण को पचारिथिले, हे माधव, पांच पतिंक पत्नी होई मध्य आज मु अनाथंक परी काहींकी मरुछि। एही प्रश्नर उत्तर जानिया पाई आपनको आम सहित एही यात्रार शेष पर्यंत चलिबाकू पड़िबो, कारण धर्मर किछि निष्पत्ति हृदय को विदीर्ण करिदिए। आज आमे सेही महागाथार सबुठारु मर्मस्पर्शी अध्याय को खोलिबा, जेउठारे मोक्षर पथरे प्रत्येकଙ୍କୁ एका चलिबाकू पड़े। महाभारतर महायुद्ध शेष होई सारिथिला। हस्तिनापुरर राजगादी उपरे धर्मराज युधिष्ठिरଙ୍କ शासन स्थापित होइतिला। 36 वर्ष मध्य शांति रे बीती जाइथिला, किंतु एई शांति एक गभीर झड़ पूर्वर नीरवता थिला। जदुवंशर विनाश जेपरी सृष्टिर आत्मा को दोहलाई देइथिला एवं भगवान श्रीकृष्ण निज धाम को फेरी जिबा परे पांडव मानक पई पृथ्वी रे आउ किछि अवशिष्ट रही नथिला। संसारर एबे सेमानकु अर्थहीन लागिबाकू लागिला। एपरी एक भार जहाकू सेमाने आउ बोहिबाकू चाहू नथिले। महर्षि व्यासଙ୍କ निर्देशरे पांच भाई एवं तांको पत्नी द्रौपदी राजपाठरे मोह त्याग करी निज नाती परीक्षितଙ୍କୁ साम्राज्य हस्तांतर करी मोक्षर शेष यात्रा महाप्रस्थानर निष्पत्ति नेले। सेमाने राजकीय वस्त्र त्याग करी बक्कल वस्त्र धारण कले। सेमानଙ୍କ पछरे हस्तिनापुरर प्रजा माने कांदी कांदी दूर पर्यंत आसिले, किंतु पांडव माने पछकू फेरी चाहिले नहीं। मोहर समस्त बंधन सेमाने छिन्न कर देइथिले, किंतु बोध हुए सेमानंकु एपरी लागुथिला सेमानंक सहित केवल गोटिए कुकुर चलीथिला, जे नीरव भावरे सेमानंक पछे पछे जाइथिला। यही यात्रा हिमालय आड़कू थिला, सेही देवभूमि आड़कू, जेउठारु स्वर्गर पथ खोली थाए। किंतु एही पथ भूलर नुहे, बरं कर्मर कंटारे भरी थिला। प्रत्येक पदक्षेप एक परीक्षा थिला, प्रत्येक निश्वास एक तपस्या थिला। द्रौपदी तांकर पांच पतिंक सहित चालुथिले। सेही पांच जन जेउ माने तांको जीवनर आधार थिले, जेउ मानक पई से निजर सर्वस्व समर्पण करिथिले। चालू चालू तांको मनरे अतीतर स्मृति गुड़िक एक चलचित्र परी घूरीबाकू लागिला। तांको निज स्वयंवरर कथा मने पड़िला, जेतबले से माछर आखि भेदिथिबा सेही तेजस्वी को देखिले एवं मने मने सेही तेजस्वी को निज पति भावे भावी नैथिले। से थिले अर्जुन, संसारर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, एवं द्रौपदी हृदय तांको पई गर्व और प्रेम रे परिपूर्ण हो जाइतिला। किंतु नियति आउ किछि लेखिथिला। माता कुंती एक वचन तांको पांच भाई पत्नी करिदेला। एपरी एक निष्पत्ति जहाको समाज केबे स्वीकार करि पारि नथिला, किंतु द्रौपदी ताहाको निज धर्म भावी पालन करिथिले। से पांच पति को समान प्रेम और समान सम्मान देवारे समस्त संभव प्रयास करिथिले। इंद्रप्रस्थर महाराणी भावरे तांकर सेही वैभवशाली जीवन
ସେହି ମୟ ସଭା ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହସ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନରେ ଈର୍ଷାର ଏପରି ଏକ ବୀଜ ବୁଣି ଦେଇଥିଲା ଯାହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିନାଶ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସେହି ଦ୍ୟୁତି କ୍ରୀଡ଼ାର ଦିନ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପତିମାନେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନିଜର ସବୁକିଛି ହାରିଗଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଜିରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ସେହି ଭରା ସଭା ଯେଉଁଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପରି ଧର୍ମଜ୍ଞମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଶାସନ ତାଙ୍କ କେଶ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଉଥିଲା। ସେହିଦିନ ନିଜ ପତିମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଅସହାୟତା ସେ ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ କଣ୍ଟା ପରି ବିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ସେହିଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ଯେ ରକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନାରୀ କେତେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଶାସନ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରହରଣର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର 5 ପତି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ବସିଥିଲେ। ସେହି ଅପମାନ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କ୍ଷଣର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସଖା ନିଜ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଡାକିଥିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ମୋର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କର। ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପତି, ପିତା କିମ୍ବା ପୁତ୍ର କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ରକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ରକ୍ଷକ କେବଳ ପରମାତ୍ମା। ଏହି କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଦ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହିମାଳୟର ଶୀତଳ ପବନ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଭେଦ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ଶୀତଠାରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଶୀତଳତା ଥିଲା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରାଉଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର 13 ବର୍ଷର ବନବାସକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ, ସେହି କଠିନ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଦିନ ସେ ନିଜ ମହାରାଣୀ ପଦକୁ ଭୁଲି ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ ପରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରୁଥିଲେ। ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ପତିମାନଙ୍କ ସାଥ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପହରଣର ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ସହିଥିଲେ। କୀଚକ ବଧ ପରେ ଅପଯଶର ଭାଗୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପତିମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାହା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରତିଶୋଧର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କ 5 ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଦୁଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତାଙ୍କ ପିତା ଦ୍ରୁପଦ ସମସ୍ତେ ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବଳି ଚଳିଗଲେ। ସେ ଜଣେ ମହାରାଣୀ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମା ଏବଂ ଜଣେ ଝିଅ ଭାବରେ ସେ ସବୁକିଛି ହରାଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ମୃତ ଶରୀରର ପାଉଁଶ ଏବଂ ବିଧବାମାନଙ୍କର ବିଳାପ ଥିଲା। ଏହି 36 ବର୍ଷରେ ସେ ହସ୍ତିନାପୁରର ଉପରେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋକ୍ଷର ଏହି ଶେଷ ଯାତ୍ରାରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଅତୀତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଧ୍ୟାୟ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା। ସୁଖଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖର ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ତାଙ୍କ ମନ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ସେ କେବଳ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଯଜ୍ଞ ଅଗ୍ନିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ପାଞ୍ଚାଳର ରାଜକୁମାରୀ ପାଞ୍ଚାଳୀ, ହସ୍ତିନାପୁରର ମହାରାଣୀ କୃଷ୍ଣା ଏବଂ ଆହୁରି କେତେ ନାମ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଥିଲା? ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏ ସବୁବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ଚକ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଯଦି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।
କାରଣ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଶା ସେହି ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ କାହାଣୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଯେପରି ସେମାନେ ହିମାଳୟର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଚଢ଼ି ଚାଲିଥିଲେ, ଅମ୍ଳଜାନ କମିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାଣ୍ଡବମାନେ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଓ ଯୋଗ ସାଧନା କାରଣରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଶରୀର ଏବେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଦ ଟଳମଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ୱାସ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ନିଜ ପତିମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଧ୍ୟାନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲେ। କେହି ପଛକୁ ଫେରି ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଅଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମର ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ଭୀମ ନିଜର ଗତିରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ଗାଣ୍ଡୀବ ସହିତ ନୀରବ ଥିଲେ। ନକୁଳ ସହଦେବ ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ? ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିଛି, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସାଥ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଠାରୁ ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏହି ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ ଟଳମଳ ହୋଇ ସେହି ବରଫାଚ୍ଛାଦିତ ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏକ ହାଲୁକା ଚିତ୍କାର ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ବରଫାଚ୍ଛାଦିତ ପବନର ନୀରବତାରେ ସେହି ଚିତ୍କାର ହଜିଗଲା। ସେ ବରଫ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ନିଜ ପତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଲଗାତାର ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିଠି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଥିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦୁନିଆକୁ ଅବମାନନା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। କେବଳ ଭୀମସେନଙ୍କ ମନ ଆଉ ମାନିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଦ ଅଟକିଗଲା। ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ସେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ପାଞ୍ଚାଳି ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ତ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ କୌଣସି ଅଧର୍ମ କରିନଥିଲେ। ସେ ତ ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ଏବଂ ଧର୍ମପରାୟଣ ନାରୀ ଥିଲେ। ତେବେ କ'ଣ କାରଣ ଯେ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଗଲେ? ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ପାପୀର ପତନ ପ୍ରଥମେ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଭୀମଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପଛକୁ ନା ଚାହିଁ ସେ ଏପରି ଏକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯାହା ବଜ୍ରପାତ ଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ସେ ଶାନ୍ତ କିନ୍ତୁ କଠୋର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଭୀମ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ଏବଂ ପକ୍ଷପାତିତା ସର୍ବଦା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା। ଆମ 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନିଜର ଏହି କର୍ମର ଫଳ କାରଣରୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପତନର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ହୋଇଛି। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆସକ୍ତି କିମ୍ବା ପକ୍ଷପାତିତା ଶରୀରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ବାଧା ଦିଏ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଏହି କଥା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ବରଫର ଶୀତଳତା ଯେପରି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସ୍ନେହ, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଅପରାଧ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଧଡ଼କୁଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗର୍ବ ଥିଲା, ଆଜି ସେହି ଅର୍ଜୁନ ଥରେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଫେରି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗରମ ବୁନ୍ଦା ବାହାରି ବରଫ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଜମିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଏକ ଛଳନା ପରି ଲାଗିଲା। 5 ପତି, ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସବୁକିଛି ଆଜି ଏହି ବରଫର ଚାଦର ଉପରେ ଅର୍ଥହୀନ ଲାଗୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଏହି ଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକୁଟିଆ। ଧର୍ମର ବିଧାନ କେତେ ନିର୍ମମ
ଏବଂ କଠୋର। ସେ କାହାର ଲୁହ କିମ୍ବା ଭାବନାର ପରବାହ କରେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ କର୍ମର ହିସାବ କରେ ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କ କର୍ମର ହିସାବ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର 5 ପତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଆଜି ଧର୍ମର ବିଧାନ ଆଗରେ ବିବଶ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଏକାକୀପଣର ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟଠାରୁ କେଉଁ ଗୁଣ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଶେଷ କ୍ଷଣରେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ସାହାରା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ସାହାରା ମନେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସଖା, ତାଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏହି କାହାଣୀର ପ୍ରବାହରେ ଭାସିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ଅଟକି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ। କାହାଣୀର ଆଗାମୀ ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା କୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଆଖି ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ନିଜ ପ୍ରିୟ ସଖାଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଏପରି ଏକ ସଂଳାପ ଯାହା ଶବ୍ଦର ମୁହାଁ ପେଖି ନଥିଲା। ଏପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ଉଠେ, ଯିଏ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼େ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ନିଜକୁ ଏକା ପାଏ। ସେ ମନେ ମନେ ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ, ମୁଁ କ'ଣ ପାପ କରିଥିଲି? କ'ଣ କାହାରି ପ୍ରତି ମନରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ରଖିବା ଏତେ ବଡ଼ ଅଧର୍ମ ଯେ ମୋତେ ଏପରି ଏକାକୀ ମୃତ୍ୟୁ ମିଳିଲା? ମୋର 5 ପତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକାକୀ କାହିଁକି? ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁତ୍ତରିତ ରହିଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଏବେ ଶରୀରର ସାଥ ଛାଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେହି ଉତ୍ତରର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିଲା, ଯାହା କେବଳ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। କାହାଣୀ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମର ସେହି କେଉଁ କଡ଼ା ସତ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଏକାକୀପଣର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବୁଝାଏ, ଏହା ଆମେ କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଜାଣିବା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତେ? ନିଜ ମତାମତ ତଳେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଆମ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି କାହାଣୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ, ଆପଣ ତାହାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପୁକାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନୀରବତାକୁ ଚିରି ସେହି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯିଏ ଯଦିଓ ନିଜର ଭୌତିକ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ। ଏହା କୌଣସି ଭୌତିକ ସଂଳାପ ନଥିଲା, ଏହା ଦୁଇଟି ଆତ୍ମାର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଥିଲା, ଯାହା କାଳ ଓ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପରେ ଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜକୁ ଏକ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ପଛରେ ସେହି ଥଣ୍ଡା ବରଫ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ ଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେହି ଶୂନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମୃଦୁ ହସର ଅନୁଭବ ହେଲା। ଏପରି ଏକ ଉପସ୍ଥିତି ଯିଏ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଲୁହକୁ ପୋଛୁଥିଲେ, ଏପରି ଏକ ବାଣୀ ଯିଏ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ପଥ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଏହା ତାଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦ ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶାନ୍ତ, ପ୍ରେମମୟ ଏବଂ ସର୍ବଜ୍ଞ ଚେତନା ତାଙ୍କୁ ଘେରିନେଲା। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ସିଧାସଳଖ ଏକ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ଶୁଣାଗଲା,
କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣା ମୋର ସଖୀ, ତୁମେ ଏହା ଏକା ନୁହେଁ। ତୁମେ କେବଳ ଏକା ନଥିଲ। ଯେଉଁ କ୍ଷଣରେ ତୁମେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଥିଲି, ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷଣରେ ତୁମେ ମୋତେ ଡାକିନଥିଲ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଥିଲି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ତେବେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁକି ଗୋବିନ୍ଦ? ଏହି ଏକାକୀପଣ କାହିଁକି? ମୋର 5 ପତି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅପମାନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଆଜି ମୋର ପରିବାର ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଧର୍ମ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା ନାହିଁ। ଭୀମଙ୍କ ଗଦା ମୋର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଠିଲା ନାହିଁ। ନକୁଳ ଓ ସହଦେବଙ୍କ ସମ୍ମାନ ମୋତେ ସାହାରା ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା ମାଧବ? କ'ଣ ମୋର ପ୍ରେମ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ମୋର ଭକ୍ତିରେ କୌଣସି ଅଭାବ ଥିଲା? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚେତନାରୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ନାହିଁ ପାଞ୍ଚାଳି, ତୁମର ପ୍ରେମ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ତାହା ସାଂସାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତୁମେ ଜଣେ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ସଂସାରର ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ। ଏହା ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ, ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମାର ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାଂସାରିକ ସମ୍ପର୍କ, ସାଂସାରିକ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସାଂସାରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଛରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ଦେହର ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା, ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ସର୍ବଦା ଏକାକୀ ହୋଇଥାଏ। ତୁମର ପତିମାନେ ତୁମଠାରୁ ହିଁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ସେହି ଧର୍ମର ବିଧାନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା କହେ ଯେ ମୋକ୍ଷର ପଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର କର୍ମର ଭାର ନିଜେ ବୋହିବାକୁ ପଡ଼େ। କେହି କାହାର ସାଥୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ମୋର କର୍ମ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ମୋର ପତନର କାରଣ ହେଲା। କ'ଣ କାହାରି ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବା ଏତେ ବଡ଼ ପାପ? ହୃଦୟ ଉପରେ କାହାର ବା କେତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥାଏ ଗୋବିନ୍ଦ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ଏବେ ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଅବତରିତ ହେଲା। ପ୍ରିୟେ, ଏହା ପାପ କିମ୍ବା ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ଏହା ଆସକ୍ତି ଏବଂ ଅନାସକ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରେମ କରିବା ପାପ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ତ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରେମ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ଆସକ୍ତିର ରୂପ ନେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ବନ୍ଧନ ହୋଇଯାଏ। ତୁମେ ତୁମର 5 ପତିକୁ ପ୍ରେମ କରିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ମନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ତୁମର ହୃଦୟ ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଉପରେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ବିଜୟରେ ତୁମେ ନିଜର ବିଜୟ ଦେଖୁଥିଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପେକ୍ଷାରୁ ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା। ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବାଧା। ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମର ଶକ୍ତି ତୁମର ନିଜର ନଥିଲା। ଏହି ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ଏକ ସୁନାର ଶିକୁଳି ପରି ଥିଲା, ସୁନ୍ଦର, ମୂଲ୍ୟବାନ, କିନ୍ତୁ ଥିଲା ତ ବନ୍ଧନ ହିଁ। ଏହା ଏବଂ ମୋକ୍ଷର ଯାତ୍ରା କୌଣସି ବନ୍ଧନ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ତାହା ସୁନାର ହେଉ କିମ୍ବା ଲୁହାର। ଆଜି ତୁମର ପତନ ହୋଇନାହିଁ। ଆଜି ତୁମେ ସେହି ଶେଷ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛ। ତୁମର ଶରୀର ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଆତ୍ମା ଏହି ସତ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଆହୁରି ନିର୍ମଳ ହୋଇପାରିବ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆତ୍ମସାତ୍ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାପଡ଼ିଲା ଯେ କାହିଁକି ଭରାସଭାରେ ତାଙ୍କ ପତିମାନେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କାରଣ ସେହି କ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଂସାରିକ ରକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସାହାରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଡାକିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଆଗକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ପଚାରୁଛ ଯେ ତୁମେ ଏକା କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଏହି ସଂସାରକୁ ଏକା ଆସେ ଏବଂ ଏକା ହିଁ ଯାଏ। ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରେମ
ଏସବୁ ଏହି ଜୀବନ ରୂପୀ ଧର୍ମଶାଳାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଥିବା ସହଯାତ୍ରୀ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଯାତ୍ରା ପୂରଣ କରି ନିଜ ନିଜ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତୁମର ଏକାକୀପଣ ତୁମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ନୁହେଁ, ତୁମର ଶକ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏକା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ସାହାରା ଛାଡ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ସାହାରାର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତୁମର ଜୀବନ ଏକ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ଯଜ୍ଞର ଅଗ୍ନିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ତୁମେ ଜୀବନ ସାରା ଅପମାନ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ଅଗ୍ନି ସହିଛ। ଆଉ ଆଜି ଏହି ମହାପ୍ରସ୍ଥାନର ଶେଷ ଅଗ୍ନି ତୁମକୁ କୁନ୍ଦନ ପରି ଶୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ରୂପାନ୍ତରଣ। ତୁମେ ଏକା ମରୁନାହଁ, ତୁମେ ସଂସାରର ଶେଷ ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରି ମୋଠାରେ ବିଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛ। ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କର ପାଞ୍ଚାଳି ଏବଂ ସେହି ଦିବ୍ୟଲୋକକୁ ଦେଖ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ତୁମର ପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ କର୍ମର ହିସାବ ଦେଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଯାତ୍ରାର ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ବାଣୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶୋକକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା, ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରୋଷ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଏକାକୀପଣରେ ଏବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଥ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପରମ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କଲା ଏବଂ ସେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହା ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ପଛରେ ବରଫ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଏବେ କେବଳ ଏକ ଖାଲି ବସ୍ତ୍ର ପରି ଥିଲା, ଯାହାର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ଗଭୀର ଏବଂ ସତ୍ୟବାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦେଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନର ଏକ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟର ଏକ ଝଲକ ମିଳିଛି, ତେବେ ଏହି କ୍ଷଣକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜର ସମ୍ମତି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟସରେ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ ଲେଖି ସେହି ପରମ ଚେତନାକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, କାରଣ କାହାଣୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପରେ ଏବେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧର୍ମର ଏହି ନିର୍ମମ ବିଧାନ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଚାରିଜଣ ପାଣ୍ଡବ ଏବେ ସେହି କୁକୁର ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ। ଭୀମଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଓ କ୍ରୋଧର ଭାବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଅବଚଳିତ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହା ହେବାର ଥିଲା। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସହଦେବ ଟଳମଳ ହୋଇ ବରଫ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାର ପୂର୍ବାଭାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭୀମ ପୁଣି ଥରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭରି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ଏହା କ'ଣ ହେଉଛି? ସହଦେବ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ବିନମ୍ର ଥିଲା। ସେ କେବେ ନିଜ ଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାର କରିନଥିଲେ, ତେବେ ତାହାର ପତନ କାହିଁ ହେଲା? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେହି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଅଟକି ନଥାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନାହିଁ ଭୀମ, ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜାଣ ନାହିଁ। ସହଦେବଙ୍କୁ ନିଜର ଜ୍ଞାନର ଅତ୍ୟଧିକ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସଂସାରର ଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ କିଛି କହିନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ଯେ କେବଳ ସେ ହିଁ ସତ୍ୟର ଧାରକ। ନିଜର ଏହି ଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାରର କାରଣରୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଅଟକିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସହଦେବ ନିଜ ଶେଷ କ୍ଷଣରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ କିପରି ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ଚାହାନ୍ତେ ତେବେ ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ ଏହି ବିନାଶକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ନିୟତିକୁ ବଦଳାଇବା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏହା ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ଯେ ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି।
ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ତ ସେଇ ଯିଏ ଏହା ଜାଣେ ଯେ ସେଇ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏହି ଶେଷ ସତ୍ୟର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବା ମାତ୍ରେ ସହଦେବ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏବେ ଯାତ୍ରାରେ କେବଳ 3 ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ସେଇ କୁକୁର ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଅଟକି ପାରୁନଥିଲା। ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ। ପୁଣି କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ନକୁଳଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବରଫାଚ୍ଛାଦିତ ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ନକୁଳ, ଯିଏ ନିଜ ରୂପ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତ୍ରିଭୁବନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କାମଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ କରୁଥିଲା। ଭୀମଙ୍କ ଆଖିରେ ଏବେ ଲୁହ ଥିଲା। ସେ କମ୍ପିତ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ, ନକୁଳ କ'ଣ ପାପ କରିଥିଲେ? ସେ ତ ସର୍ବଦା ଧର୍ମର ପଥରେ ଚାଲିଥିଲେ। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତ ଆଉ କୌଣସି ଦୋଷ ନଥିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ଭୀମ, ନକୁଳଙ୍କ ଦୋଷ ଥିଲା ତାଙ୍କର ରୂପ। ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ସଂସାରରେ ତାଙ୍କ ସମାନ ରୂପବାନ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଏହି ନଶ୍ୱର ଶରୀର, ଯାହା ଆଜି ଅଛି ଏବଂ କାଲି ନାହିଁ, ତାହାର ଏହି ଅହଙ୍କାର ହିଁ ତାଙ୍କର ଗତିକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି। ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରାରେ ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବରଫ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ନକୁଳ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ବରଫିଆ ଗର୍ତ୍ତରେ ଜମିଥିବା ପାଣି ଭିତରେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିଲେ। ସେହି ମୁହଁ, ଯାହା ଅସଂଖ୍ୟ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ମୋହିତ କରୁଥିଲା, ଆଜି ଫିକା ଏବଂ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାପଡ଼ିଲା ଯେ ଯେଉଁ ରୂପ ଉପରେ ସେ ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ, ତାହା କେତେ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। ଆତ୍ମାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ଏହି ଦେହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏହା ବୋଧ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କରିଦେଲା। ଏବେ ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପଛେ ଚାଲୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଭୟ ଏବଂ ଆଶଙ୍କାର ଘର କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଳି ସେମାନଙ୍କ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭୟ ସତ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ଆହୁରି କିଛି ଉଚ୍ଚତାକୁ ଚଢ଼ିବା ପରେ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ, ଯାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ କୌଣସି ସମକକ୍ଷ ନଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଟଳମଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ଭୀମଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅସହନୀୟ ଥିଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ନାହିଁ, ଏହା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ ଏକାକୀ ନିବାତ କବତ ଏବଂ କାଳକେୟମାନଙ୍କ ସଂହାର କରିଥିଲେ, ଯିଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ ଓ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପରି ମହାରଥୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପତନ କିପରି ହୋଇପାରେ? ସେ କ'ଣ ଅଧର୍ମ କରିଥିଲେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଆଖିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଝଲକ ଦେଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିଜ ପରାକ୍ରମର ଅହଙ୍କାର ଥିଲା। ଭୀମ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୌରବ ସେନାର ସଂହାର କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏପରି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ଶୌର୍ଯ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ତୁଚ୍ଛ ଭାବୁଥିଲେ। ଏହି ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ମଇଦାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରର ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଘୂରିଗଲା, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱଧାମ ଗମନ କରିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରକାରୁ ହସ୍ତିନାପୁର ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ପଥରେ ସାଧାରଣ ଡକାୟତମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଗାଣ୍ଡୀବ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାକୁ ଉଠାଇ ପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି ଅସହାୟ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲେ। ଡକାୟତମାନେ ଯଦୁବଂଶର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରାକ୍ରମ,
ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ପରାକ୍ରମ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପାର ପ୍ରସାଦ ଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଶେଷ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଗାଣ୍ଡୀବଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପଛରେ କେବଳ ଭୀମ ଏବଂ ସେହି କୁକୁର ଥିଲେ। ଭୀମ ଏବେ ଆଉ କାନ୍ଦୁ ନଥିଲେ, ସେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଏବେ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ମୋର ପତନ କାହିଁକି ହେବ? ମୋତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କହିଲେ, ଭୀମ, ତୁମେ ନିଜ ବଳରେ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ନିଜର ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋଜନ ପ୍ରବୃତ୍ତି କାରଣରୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ବହୁତ ଖାଉଥିଲ ଏବଂ ନିଜ ବଳରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚିନ୍ତା ନ କରି ତୁମେ ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲ। ଏବଂ ଯେପରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏହା କହିଲେ, ଭୀମଙ୍କ ବିଶାଳ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲେ। ପଡ଼ିଯିବା ସମୟରେ ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ନିଜ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ବଳକୁ ସର୍ବଦା ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ମୁଁ ହିଁ ଦୁଃଶାସନଙ୍କ ଛାତି ଚିରିଥିଲି। ମୁଁ ହିଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଜଙ୍ଘା ଭାଙ୍ଗିଥିଲି। ଏହା କ'ଣ ଅଧର୍ମ ଥିଲା? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଛକୁ ଫେରି ନିଜ ପ୍ରିୟ ଭାଇଙ୍କୁ ହିଁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ନାହିଁ ଅନୁଜ, ସେହି ଅଧର୍ମ ନଥିଲା ଯେ ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜ ବଳରେ ଅହଙ୍କାର କରିଥିଲ। ତୁମେ ବୁଝିନଥିଲ ଯେ ଏହି ବଳ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦିଆ ଏବଂ ତୁମର ଭୋଜନ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଂଶର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ହିଂସା ଥିଲା। ଭୀମଙ୍କୁ ନିଜ ଭୁଲର ଅନୁଭବ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ କିପରି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୋକର ଚିନ୍ତା ନ କରି ଭୋଜନ ଉପରେ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ନିଜ ବଳ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଗର୍ବ ଥିଲା ଯେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଭାବୁଥିଲେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସହିତ ମହାବଳୀ ଭୀମ ମଧ୍ୟ ସେହି ହିମାଳୟ କୋଳରେ ନିଜର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଏହି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ପତନର ଗାଥା, ଯାହା ଆମକୁ ଅହଙ୍କାରର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି, ତେବେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଆମର ସହଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏବେ ଏହି କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏବେ ସେହି ଦୁର୍ଗମର ପଥରେ କେବଳ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏବଂ ସେହି କୁକୁରକୁ ହିଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅପାର ଦୁଃଖର ସାଗର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଅବିଚଳିତ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଏକାକୀ ହିଁ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗର ପଥ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ରଥ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଚମକୁଥିଲା, ଆକାଶରୁ ତମକୁ ଅବତରଣ କଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବିରାଜମାନ ଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଲେ ଯେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ଆପଣ ନିଜ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ଶରୀରର ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଜ ନଶ୍ୱର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଏହି ରଥରେ ଆରୋହଣ କରନ୍ତୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ହେ ଦେବରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଏହି କୁକୁରଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ଯିଏ ସମଗ୍ର ଯାତ୍ରାରେ ମୋର ସାଥ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଏହା ମୋର ଭକ୍ତ। କୃପା କରି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ର ହସି କହିଲେ, ଧର୍ମରାଜ, ଆପଣ ଏ କିପରି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗରେ କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆପଣ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନାହିଁ ଦେବରାଜ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ମୋର ଶରଣକୁ ଆସିଛି ତାହାର ତ୍ୟାଗ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଧର୍ମ ହେବ। ମୁଁ ନିଜ ଭକ୍ତକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଯଦି ଏହି କୁକୁର ମୋ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସ୍ୱର୍ଗ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଫେରିଯିବି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଏହି କଥାରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଅନେକ ବୁଝାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଜ ଧର୍ମରୁ ବିଚଳିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଜଣେ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ସମାନ ପାପ। ମୁଁ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏହା କହି ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି କୁକୁରଟି ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାହାର ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମରାଜ ଯମରାଜ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ସୌମ୍ୟ ହସ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ମୁଁ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲି। ତୁମେ ଏହି ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମେ ନିଜ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶରଣାଗତ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତି ନିଜର ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିନ। ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମରାଜ କୁହାଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ। ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି। ଏହାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରଥରେ ଆରୋହଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ତେଜ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଚମକୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ମୋର ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ଅଧର୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅନ୍ୟ ପଥରରେ ପଠାଇଲେ, ଯାହା ଅନ୍ଧକାରମୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଭରିଥିଲା। ସେ ଥିଲା ନରକର ପଥ। ସେଠାରେ ସେ ନିଜ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କାତର ହୋଇ ରହିଥିବା ଶୁଣିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଅ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଭାଇମାନେ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ନରକରେ ହିଁ ରହିବି, କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ମୋର ନିଜ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଦୃଶ୍ୟ ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲା। ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର, ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କ୍ରନ୍ଦନ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମରାଜ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ଏହା ଏକ ମାୟା ଥିଲା। ସେମାନେ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ହେଉ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ କାରଣରୁ ନରକରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କାରଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧସତ୍ୟ କହିଥିଲେ। ସେହି କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଏ ମାୟାମୟ ନରକ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାପର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସେ ନିଜର ମାନବ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଦିବ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରକୃତର ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଚାରି ଭାଇ କର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଏବଂ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ନିଜ ନିଜ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ଆନନ୍ଦରେ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସାଂସାରିକ ବୈରଭାବ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଦେଖି ମୃଦୁ
ହସ ହସିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା, କେବଳ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଭାବ ଥିଲା। ସେ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ କୌଣସି ଶେଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଶେଷ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ କର୍ମର ହିସାବ ଦେଇ ପରମାତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବିଲୀନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼େ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମହାଭାରତର ଏ ମହାଗାଥା, ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଧର୍ମ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ମୋକ୍ଷର ପରମ ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ଆସି ଶେଷ ହେଲା। ମହାଭାରତର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା, ଯାହା ଆମକୁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଟି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଏ, ଆଜି ଏଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ପ୍ରତି ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛି, ତେବେ ନିଜ ମତାମତ କମେଣ୍ଟସରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଏପରି ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିରାଜମାନ ସେହି ପରମାତ୍ମାକୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।